想知道万峦潮州有哪里好吃好玩的吗？妹姐带你去，走。On a leisurely weekend, Seven and I decided to take a short trip. Since it was quite hot, we didn't want to go too far. So we decided to visit some attractions in Wanluan Township and Chaozhou Township, which are about 20 minutes by motorcycle from Pingdong City. We decided to visit the Wanjing Catholic Basilica of Immaculate Conception in Wanjing village of Wanluan in the morning, and then have lunch at Pork Knuckle Street of Wanluan. Later, we would visit the one and only Crocodile Leisure Farm in Chaozhou Town in the afternoon, and then went back to MPTU. Are you guys ready to go with us? 3, 2, 1, let's go! As you step into Wanjing Village, you are immediately greeted by a beautiful statue of the Virgin Mary standing at the entrance, welcoming visitors and watching over the locals. Wanjing is famous for its deep Catholic roots. It is home to the Wanjing Catholic Basilica of the Immaculate Conception, the oldest existing church building in Taiwan. Unlike most Taiwanese villages, over 80% of the residents here are devout Catholics. In 1861, Spanish Dominican missionary father Fernando Sáenz arrived in the area to preach. His early efforts to improve the lives of the residents successfully developed the village into one with the highest proportion of Catholics in Taiwan. When visiting here during Christmas procession, you can even experience a grand celebration, including the parade for welcoming the Christ child and the midnight mass. At first glance at Wanjing Catholic Basilica of the Immaculate Conception, its striking white exterior resembles a Spanish fortress. It's hard for us to imagine that it was built in 1870 using a unique blend of local traditional materials, such as lime, honey, and brown sugar. Furthermore, in 1984, it was granted the title of Basilica Minor by Pope John Paul II, placing it second only to the Vatican Cathedral in Rome in status, and making it the only Catholic church in Taiwan to enjoy this prestigious designation. Stepping inside the Wanjing Catholic Basilica of the Immaculate Conception, we are immediately enveloped in a profound tranquility and sacred atmosphere. At the heart of the church is the high altar, centered around the statue of Virgin Mary with the painting of Jesus, radiating serene grace and spiritual warmth. When we look around, the rows of classic wooden pews and Solomon confessionals create a space perfectly crafted for quiet prayers. The most unique aspect of the basilica is its successful fusion of Eastern and Western cultures and faith. During the renowned annual Christmas procession, villagers carry the statue of Virgin Mary through the street in a historic, exquisitely carved wooden palanquin. 虽然这边是天主教教堂，但是我们现在是请我们的基督徒刘七恩先生来为我们讲解一下，就是说也太正式了吧？耶我们直接稣的开始吧。故事是怎么样子的？好，来，请说。Anyway， 你可以看到画面中，简单讲，就左边那就是耶稣，右边那是比拉多，他是那时候的审判官。但是呢，耶稣是被就是类似像是那个谁入狱，岳飞入狱一样，是莫须有的罪名。所以其实比拉多也不想审判这件事情。所以你可以看到他上面他的腿上有一盆水，那个水的意思呢，就代表他想洗手，不想让血沾他的手上，他不想管真心的意思。这本水的意义是这样。OK。因为他自己也没有很想判他，只是因为他那时候是审判官，然后全部的人民都说要叫他死，所以呢，就是他只能就是照他的意思去判他，就是钉十字架。OK。好，那现在这一幕是什么呢？这一幕呢，就是耶稣被宣判完要被钉十字架之后，他要自己
把十字架背到山上去，那个十字架重达好几百公斤。为什么他要背？因为他是受刑人，就是一个惩罚。 Okay. 你要把你自己的十字架背到山上，然后会有人在那边把它立，会有人等一下可能就会看到了，十字架会倒下来，然后他会躺在上面，被钉完之后再被吊起来。OK，好，那我们再到下一个。这个是因为耶稣那时候已经被他在受刑之前呢，他已经被荆棘的冠戴上去了，可以看到这个、就是荆棘的冠，然后呢他已经被鞭子抽到整个背部都已经皮开肉绽，然后呢他走路的时候是体力不支，所以呢，然后加上又有人出来踹他，然后打他，所以让他倒下来，所以他就变成这样。这些二手党之后会被报复吗？没错。好，那我去下一幕。那再来呢，有一个人呢。就是一个母亲在路上，就是在耶稣背去山上的时候与他相遇，然后呢这幕我比较不熟了，但就是按照这边叙述就是说耶稣背着十字架，然后遇见他为痛苦之剑所刺透的母亲，然后耶稣的圣心跟圣母的圣心呢在苦难中结合为一。你少在那边给我念下面的，因为耶稣真的太虚弱了，所以有一个人就叫西门，他就是一个身强体壮的一个中年男子，他就替他完成背十字架上山这段路。OK， 所以这个人之后会被感谢，他可能就是有被上帝耶稣记住。你看耶稣是很虚弱的状态。OK， 所以前面那些会被报复，然后这些人会被报恩。没错。OK， 好，来我们来看下一幕。好，然后呢这边呢就是呢有一个善心的妇女呢用手帕来擦她的脸。然后呢，耶稣为了报答这个妇人的善心，就将她的面容印在帕上。因为判耶稣死刑的是法利赛人，法利赛人也不是坏人，法利赛人他们是信上帝，他们不相信上帝的儿子会来世上行神迹，然后变成弥赛亚，所以他们觉得他是个说谎人。然后对，然后当看到耶稣来之后，他就帮各种人医病什么，然后全部人都跑去听他讲道干嘛？他们就越来越嫉妒他，然后所以才用一些莫须有罪名把他钉死。哇哦，所以他其实算是一个 idol， 那个时候的 idol， 也不是 idol， 他就是一个大家尊敬的人，大家拉比老师的意思。然后耶稣呢，在前面已经有被恶人踢倒过一次。等一下，该不会这个也是无三不成立吧？是他们第一次跌倒了，然后这是他第二次跌倒。该不会也会跌3次吧？啊，我记得没有了，第二次跌倒。我以为圣经里面什么都要删。这边呢，就是一堆女妇女呢在后面，因为那时候他要耶稣要受刑的时候，有一堆人在旁边看，有些人是看笑话，有些人是故意要弄他，就像前面讲踹他，有些人是真的为他感到可怜，像这个妇女就是，但是耶稣却抱起十字架转身对他们说：不要哭，不要为我感到难过，反而你要为你们女子、为你们的子女感到难过，要帮你们哭你们的子女的概念。OK， 没错。我跟你讲，你根本就忘记还有3次跌倒。其实讲白的，我不记得耶稣跌几次。哦哟，就是3，反正我们圣经就是跌倒了就是要站起来。对，好。我觉得你讲这句话有合理。这边就是 third fall，Jesus is third fall。OK，next one，第10处。好，反正他们可能每一次跌倒都有一些寓意这样子。刚才呢，我们不是讲说耶稣要背上山嘛？那耶稣就是要去加尔瓦略山，然后背上山之后就要脱去他的袍子。其他的囚犯都是穿一些很衣衫褴褛的衣服，他们就是讽刺他说：“你不是所有人的王吗？那你就要戴荆棘的皇冠，穿的跟像王一样，然后自己背上去，就是讽刺。”然后再来呢，他就是要直接被剥去他的衣服，然后在全部面前。他们还拿醋酸苦胆强迫他喝呀！哎呦，他们是拿海绵沾一沾之后，给他直接塞进他嘴巴里面，好恶。然后现在这边就是准备要钉十字架了。那钉十字架呢，痛苦的除了第一个钉下去的痛以外，第二个是被吊起来，你要承受你身体被拉扯的那个撕裂之痛。Oh my god！ 对，反正这边就是钉十字架的过程。好，处呢就是耶稣被钉十字架之后，整个被吊起来的过程。那旁边那个人呢，好应该就是玛利亚跟约瑟，然后他们就是很难过。然后在耶稣在上面的时候，他们也是一样为他们苦处喝这样啊。那这边就是耶稣被钉了之后呢，有发生几件事情。首先第一个就是呢，那时候圣殿，就是那个什么类似窗帘那个布幔，一分为2，然后之后好像还有一些东西被打成2半，就是耶稣死掉的那一刻，寓意就是上帝把那时候的圣殿摧毁，然后之后他要重建圣殿，当圣殿重建的时候，他就会再来了。OK。然后再来的话就是他们把耶稣的遗体呢放在一个墓穴里面，然后呢。耶稣曾经好像有预言说他被钉死
十字架之后3天之内会复活，然后他们就把它放到一个山洞里面，然后用一颗大石头，很大的石头挡住洞穴，确保耶稣不会出来。OK。然后再来最后一幕呢，就是3天之后，等下打开门进去看，发现Oh my god， 有不一样的颜色了它怎么复活了？那个旗子是什么？就是代表是胜利的锦旗啊。哦 ，OK。好，那再来的话呢，我们来打篮球吧。不错不错，我们去看一下那个上面的壁画也是蛮有趣的。竟然篮球场上面是那个壁画我们上去看一下好了。好，我们来看一下这个是什么？这个画面是怎么样？耶稣在讲道吗？对他们这是他死前啊，他在讲到他讲说我们要去全世界传扬他的福音。那上面的这个部分是？上面的部分这是他十字架上面这样子。那左右是什么？左右可能其中一张是圣母玛利亚。然后他说要什么？爱德服务正救赎，宣讲赞颂荣耀主。哇，有押韵哇 ，OK。Welcome back, everyone. For our next stop, we're headed straight into Wanluan Township. If you are a foodie like me, you probably already know this place is absolute heaven for local delicacies. So get ready. You cannot visit Wanluan without trying its famous Pig's Knuckle Street. This story started a long time ago with just a few small stalls. Over the years, it became super popular because of their secret recipe. And what makes Wanluan Pig's Knuckles so special is that they are not greasy at all. The skin is very chewy and dynamic, while the meat stays soft and juicy. Also, the best part is their special garlic soy sauce. It tastes both sweet and savory, making the food taste even better. Today, this whole street is full of famous shops, and people from all over Taiwan come here just to enjoy this amazing local food. 好，那我们今天呢，就是要来评测3间万峦最有名的猪脚，分别是万泰、海虹跟林家。那说到重量的话呢，我们刚刚有发现，其实3家他们的价格虽然各自都只差10块钱，但是他们的那个重量好像差蛮多的。就是这一家是万泰嘛，那万泰最小包是多少钱？350。然后第二家我们去买海虹，海虹是340，然后后林家是330，然后。好像里面只有万泰是去骨称重，然后其他2家都是有连着骨头称重的。中间这个是海虹的骨头，然后这2个是林家的骨头。没错，反正现在就是这个万泰350，然后海虹是便宜10块，然后这个又再更便宜10块。然后你现在摸摸看重量，看哪一个最重？其实拿掉骨头之后，我觉得这3个都差不多重。都差不多重，所以就是看哪一个口味最好吃，就来决定值不值得这样子。没错。好，那我们首先的话是先来试试看看他们的酱。那我们把3个酱，因为我们碗不够，所以我们就把它放在同一个。那用颜色来判断一下。比较深的呢是海虹，然后有蒜头，看到有蒜头的是万泰，然后这一坨棕色的是林家。好。对。那我们现在就是先来试试看看这个酱的口感是怎么样。先是海虹的。很辣蛮辣的，很辣。但你要吃那个万泰，那个万泰的更恐怖。好，你吃过？我刚才舔过万泰的更呛，我看到蒜头远了，很甜万泰的比较甜。可是万泰的更呛啊，万泰比较甜。万泰的更呛。我觉得它的呛是一下下，可是刚这个是什么？海虹的是呛很久，海虹是咸呛，海虹的是咸，然后呛很久，然后万泰的是甜，然后呛一下就没了。好，我们再来看一下。林家吗？剉冰。什么剉冰啊？刚才的酱这个结冰。哦。哇，这中间在中间。它没什么味道。它是在中间啊，它不甜也不咸，然后不呛也没有，然后蒜味也不重。对啊，怎么感觉好像有点丢掉吧？不要乱讲。那你觉得酱的话，哪一家最好吃？我觉得酱的话会是
万泰的，我觉得万泰的酱，因为它蒜味最够，蒜味最够，有蒜。可是我觉得万泰它是呛一下。我比较喜欢比较长久的，就是那个深色的是海虹的酱。对，真的、说这3种酱都不差，只是说如果要比较的话，那没有，我觉得林家酱不太 OK。我觉得万泰最好、哦，因为他可能喜欢那种呛一下就没有，可是因为海虹的酱是呛很久，就是吃到最后都还有呛。它就是咸，可以看到海虹的酱是咸跟呛一直到最后，然后看到蒜头眼也太夸张。然后万泰的话就是前面呛一下，后面反而会甜哦，它是甜的酱油哦。然后林家的酱就像你小时候林家的酱就是色，不知道调出一个什么样的颜色那种感觉。没有，我觉得林家就是有点，林家就是有点像就是2方面，蒜味跟咸还有甜什么的都输另外2家。所以我觉得如果你喜欢重口味的话，你可能会选海虹，然后你如果是喜欢甜的，你会选万泰。但是我的酱的话，我会觉得是海虹是上，万泰是中，然后林家是下。好，我们现在就是先来试试看看猪脚吼。好，那我们先请刘先帮我们拆封一下，先从万泰开始。好，先从万泰开始好了。万泰的原味啊，看一下，我们看它里面。OK， 其实也看不出什么端倪。对。你说猪肉偏干？我觉得偏干，然后猪味比较没有那么重。因为之前吃熊家好像猪味蛮重的，而且它的肥肉好 Q 哦。我觉得我们先吃过别家再来说，就至少就是像对，好，再来换第2家。好，第1家通常还是讲不太出什么，因为没有比较值。没错。好，那我们刚刚是试吃过万泰的，现在可以来吃一下海虹。更软了。刚第1家万泰比较硬，就比较干一点。海虹比较软糯，然后也比较湿一点。我心中目前的评价会是海虹大于万泰。我觉得你先不要说的太早，因为我们还有一个林家。好，那我们现在来试林家。它很 Q， 它有筋。所以我说很像牛肉啊。它是有筋的。那我们再找一块肥瘦的。好，我现在吃这块。觉得如何？不行，我觉得我今天第1名还是海虹。海虹真的太让我惊艳了，反而我觉得最贵的万泰没有那么好吃。好了，它的肥的部分是 Q，林家的比较黏呢。我觉得我们肥肉跟瘦肉要分开来评比，就是我觉得论肥肉的黏跟湿的程度，林家是最黏最湿的，海虹介中间，然后万泰是最干，然后瘦肉的部分就是万泰是最干，然后海虹我觉得也一样介于中湿润吗？因为它是软啊。对，海虹的算是湿润，然后林家的是它比较特别是林家是有筋，然后吃起来比较有嚼劲。对，所以我觉得说，如果这样综合比较的话，海虹的瘦肉跟肥肉的口感是比较相近的。但是如果你今天是想要吃有嚼劲的瘦肉，然后是跟很黏的那种肥肉的话，你就可以选林家。然后今天如果你是喜欢吃那种很干的肉的话，你就会选。就如果你只想花钱，你可以吃万泰。也没有，有些人可能就喜欢吃比较干的肉。OK， 青菜萝卜各有所好。OK， 我比较喜欢萝卜。好，这3家比起来分上中下的话，我会觉得万泰的肉在下，然后海虹的肉在中，然后林家的肉在上。那你呢？我应该会是海虹大于林家大于万泰。所以我觉得吃起来我会选林家的猪脚配海虹的酱。那你可能是选海虹的肉配万泰的酱。对。如果是综合比较的话，我个人会觉得，因为海虹的酱跟肉都算是在中等。如果是我的话，我选择会买海虹的肉加海虹的酱。就是今天如果3家只能买1家的话，我会选海虹。哦，你不会为了酱特别去买？谁要为了酱特别去买啊？这叫舍本逐末，好不好？那你呢？我自己对于酱料没有这么要求啦，但我想说，就跟你一样啊，因为不可能特别为了酱料去买1家，所以你可能也是觉得说，海虹比较起来海虹各2方面都算是还不错，所以就可能会选海虹这样子。OK， 好，那今天就是我们的主角的一个评测这样子。那反正就是公道自在人心啊。这是我们个人的口味，所以就是不同意也不要骂我们，因为我们也不鸟你，拜拜。Next up, we have arrived at the crocodile farm, or
the paradise of crocodiles, whatever you want to call it. And trust me, this is definitely not your average, everyday farm experience. It is packed with all kinds of incredible wildlife. And the vibe here is just so fascinating and adventurous. Look at this cutie. I'm actually holding a real chicken right now. And honestly, it's surprisingly calm and super soft. 可以放肩膀上，你放肩膀上。旁边是农场唯一的洗手间。他有要上去吗？然后我们每半小时有一场免费早晚，2点半可以摸脚。你是蔡康永哎、你是蔡康永。哦，好可爱哦。Actually, I came here like 3 years ago when I was a freshman. But the chicken I met back then is gone right now. I don't see it here. It's probably dead. So let's say hello to my new friends here. Next up, this is the spectacle caiman. They get their name because the bony ridge around their eyes makes them look like they're wearing glasses. They're a type of caiman, and compared to true crocodile, they have a shorter head and a more rounded snout. 我跟你们说，我刚刚真的是吓到，我走进来这个步道，然后原本一转头想说，有一只很可爱的白头翁，结果我真的是大吓歪，转过来整个被它吓到。为什么有一只绿鬣蜥在这边？ Come and look over here. It's a mother crocodile hanging out with their baby. Seeing them side by side like this is such a rare and surprisingly heartwarming moment. You might notice some crocodiles keeping their mouths wide open, but don't worry, it's actually not a sign of aggression. Since they don't sweat, they do this to cool down themselves and regulate their body temperatures on hot days. Alright, it is finally time for the challenge, petting a baby crocodile. And I have to admit, my heart was racing a little bit fast back then, okay? And its skin actually feels incredibly unique. And it's not slimy at all. It's super smooth and very tough. And oh, wait a minute. So this is what a Hermes bag feels like, right? So I'm basically touching luxury right now, and this is definitely an unforgettable experience, and honestly, you have to try if you come here. Actually, 3 years ago, the Iron Gate was opened and we can go inside to touch and feed the tortoise or the birds. But we don't know why today the gate was closed. So unfortunately, we can only stand outside and see them from the fence. 这只鸡从它后面跑过去是什么意思？这鸡完全没有在怕它的。但是鸡跟它是 bro 啊，它其实爬很快难怪之前有人可以带象龟出门散步。对啊，所以我都觉得龟兔是我从那一刻 the moment I know 乌龟可以爬很快的时候，我都不相信龟兔赛跑的故事。我觉得乌龟真的有可能会跑过那个兔子。Speaking of the rabbits come. Rabbits are kept with guinea pigs, making us can't help but touching them. By the way, the entrance ticket contains a coupon for purchases within the farm. You can use it to buy some drinks for yourself or buy some feed for the cute animals. All in all, we had a tiring but fulfilling day, and we also feel like we understand Pingdong a little better now. And that's all for our one-day trip. Thank you for watching.
你先休息一下，我已经开始了。肛门很痛。靠腰，不要乱讲话，这边是玛利亚，圣母玛利亚，你可以这样乱讲话吗？是玛利亚，怎么了吗？我觉得我很想再上一些类似西洋文学概念之类的。我上的比猪妈好玩多了。约猪算哪咖？你知道我这段没有办法 mute 掉呢？你在干嘛啦？你不要再乱讲话了！而且现在这边是教堂，你还乱讲话。我现在真的认真觉得来这边的话，需要找基督徒的朋友一起来。再来第3次。而且那个基督徒还要认真听讲。like 这一位有吗？我有时候 OK 好，当做有。比较没有。好，那再来要不要为你刚刚那句话跟上帝忏悔？啊，就真的很无聊啊。我讲没有。布谷。你知道在学谁吗？锦溪。因为我去看啾姐看这一段，然后他觉得很好笑，就很好笑。我们买熊家是因为我们大概3年前就来过了。对，而且我们刚去买的时候，那个销售员废话很多，所以我们就不想买了。还扯到他亲戚，我说他小了。不要乱讲脏话啦。他在干嘛啦？我有录下来哦。我好像很饿哎。来喽，刘大爷施展法力了。我成功用我的手把那些乌龟的吸引过来。好恐怖哦！我真的是霍格华兹。你是龟王哎，好难听。以后叫龟苓膏。I'm king of the turtles. I'm king of turtles. May I ask how old are you? I'm 7 years old. I'm 7 years old. 你看那只，你拍那只有咬的鳄鱼，快点。哪一只？我今天战功是1哦，那一只，在踩人家背那一只，踩着在背上往上跑。好，那我们这边的话要来补充一些鳄鱼的小知识。那第一个是什么呢？我们看它第一个。好，鳄鱼没有汗腺的时候呢，大家猜它怎么散热？给大家3秒钟声音响。好，时间到。影片没有那么长。他们要张开嘴巴散热，虽然这边有咬齿，但是还是看得到字。要张开嘴巴散热。好，那第二个呢？第二个呢，就是鳄鱼蛋它们在孵化的时候呢，温度就会决定它们是公或者是母。OK， 那你猜猜看是温度高是公还是温度低是公？我觉得温度低是公。贝贝猜错了，非常好，那我先走了。他们差不多孵化的温度呢，刚查到啊是30到34度之间孵化。那如果是在33度以上的话，就会是雄性；31度以下的话，就会是雌性。然后32度 C 左右的话，就是雌雄出来的几率会各半。这它是在蛋看它孵化的时候，快孵化的时候，那个时候的温度。所以是公高母低吗？对，只要那个时候温度偏高，孵出来的就会是公的。那这样他们完全可以控制他们的性别。对呀。OK 啊，那我很好奇是，如果今天把鳄鱼蛋孵出来，但是我们给它加热到30几度的话，那这样会改变它的性别吗？就是会啊，孵化的时候的温度会决定它出生是公还是母。哦。对啊，然后最后呢，就是繁殖期是5到6个月。哦，繁殖期是每年的5、6月，然后孵化是3个月这样，是差不多是秋天的时候会生出来，夏末。在梅雨季的时候了。哪是梅雨季？梅雨季是5、6月，我说孵出来。哦，我说繁殖期的梅雨季。对，好，那刚刚广播说要摸小鳄鱼了，那我们现在要过去了，拜拜。